ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ 26, 27 ਔਰ 28 ਨੰਬਰ ਇਹ ਛੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਤੂੰ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਮਹੰਤੀ ਦਾ। ਮਹੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
एक बहुत वड्डा रोग है जिन्हों कहने आ भी छोटी गल तो आदमी बहुत खिजदा है। आम करके रोग अजकल बहुत प्रचलित है कि थोड़ी जी ਉਹਦੇ कोई बहुत ਵੱਡੇ अर्थ नहीं ਹੁੰਦੇ। एक छोटी जी जिवें किसी तुसी पानी विच छोटा जिहा रोड़ा सिੱਟ ਦਿਓ 4 ਛਿੱਟਾਂ ਤੇ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, पर ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਉਹ आपे तो बाहर चला ਜਾਂਦਾ है। सतगुरु ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ तेरे नाल जुड़ गया तू आप भी महंत है, बस तेरे नाल जुड़ गया उस समुंदर वर्गा गहरा हो गया। उत्थे रोड़ा सिੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, कुछ भी समुंदर विच शक्ति वो पहाड़ां नूं भी अपने विच गर्क कर जाता है, पर उछलदा नहीं। ਉਹਦੇ कंढे उस तरह तुसीं वेखिया होवेगा समुंदर विच किन्नियां नदियां रोज़ पैंदियां, समुंदर विच किन्ने वड्डे जहाज कई बारी डुੱਬ जाते हैं। इन्ने वड्डे आकार दे बड़ा कुछ समुंदर विच पैंदा है, पर समुंदर दे कंढे इस तरह नहीं उछलते। ये गुण अकाल पुरख दे विच है ते सतगुरु ने बाणी विच ਇਹਦੇ संबंध विच वचन भी कीते। कहते मनुख नूं ਉਹਦੀ इस गुण का पता ही नहीं है। और ये वचन कहते तू ठाकरो बैरागरो मैं जे ही कण चेरी राम। अगे सतगुरां ने वचन कीते कहते तू सागरो रत्नागरो हूँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना। तेरे बारे सानू पता ही नहीं तू किवें दा है, बड़ा डूंगा गंभीर है। कोई मनुख उहदे कोल जाए सही, समुंदर कोल कोई जाए तो मिट्टी नाल लिबड़िया होया उहनूं ना नहीं करेगा भी तू मेरे विच क्यों आया, तू पहला नहा के आ, पहला साफ हो के नहीं। उहनूं थां दे दिंदा है, उहदी महल लाउंदा है। इसलिए कहते कि गुरु समुंद नदी सब सिखी। गुरु समुंदर वर्गा है, उहदे कोल कोई जिवें दा मर्जी आ गया उन्हें प्रवान कर लेना। इस करके उसदे एक गंभीरता वाले गुण कह के उन्होंने समुंदर कहा। हजूर कहते तू सागरो रत्नागरो। तू दो चीज़ां तेरे कोल ने, एक तो तू सागर वर्गा है, पानी है तेरे विच, तू मैल लाउना है, रहमत दा पानी है। बस ये दो चीज़ां बिल्कुल भरियां होइयां ने। हजूर कहते जे तेरे वालों देखो पानी तेरे विच भी बड़ा भरिया है, पर वो पानी रहमत दा है। जे असी अपने वल वेखने आ ते साडे विच भी नक्को नक पानी भरिया है, पर वो होर किसी चीज़ का नहीं, कहते अवगुणा दा है। साहब ने बाणी विच बचन कीते जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। ये अवगुण इन्ने भरे हुए जिवें समुंदर का पानी है, पर कहते तुहाडे कोल की है, दया करो किछ मेहर उपावो। डुबदे पत्थर तारे है तुसी भी समुंदर, पर तुसी अवगुणा दे नहीं, तुसी दया दे समुंदर हो। ये गुण है बजुर्गी दा। ते सतगुरां ने तां बचन कीते, कहन लगे बेअंत है तेनू नमस्कार है, बजुर्ग है, वड्डा है, महान है। बाणी विच उहदे वड्डापन बजुर्गी महानता दा जिक्र कई थावां ते कीता है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। हक्का है, सच्चा है, सदा कायम रहन वाला है। कबीर वड्डा है, कबीर दे अर्थ ने महान, बहुत वड्डा। इसलिए धन गुरु कलगीधर पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरू दे सन्मुख होए बैठे ये वचन उच्चारण कर रहे हैं। नमस्तं महंते, तेनू नमस्कार है, तू बहुत वड्डा है। अगले वचन कीते कहंदे नमस्त सत रागे
ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਹਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾਪਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਰਾਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਰਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਾਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਖਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਖਿੱਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ, ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਲੋਭ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ,
ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹੋਂ ਕਿਆ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹੋਂ ਕਿਆ, ਨਿਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਚਰ ਝੱਤ ਲੰਘਾਈਐ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੈ ਮਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਘਾਹ ਸੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਛਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਛਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਚੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਛਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਦਣ ਉਹ ਚੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨੀ ਘਟ ਗਈ ਉਦਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੁਸਨ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਝਾਪਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦੂਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਘਟ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰੋਂ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੈਰਾਨਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਂਗ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਵਾਣ ਤੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
जिस प्रेम के मंजे के उत्ते बाबा फरीद सुते हुए ने, बड़ियां उन्होंने जीवन दीयां घटनावां ने। तस्वीरां भी तुसीं वेखोगे भी कां उन्होंने दे मास नूं चूंड रहा, उन्हों दे मास नूं खिच रहा, तो वह कहते ने मेरियां अखां ना खाई, बाकी दा शरीर जिन्ना है तू उहनूं खा सकना है, मैनूं वेखण दी आस है, मेरे अंदर एक खिच है, मैं अपने प्यारे नूं वेख सकां। ये सारियां उन्होंने विचार उहदे विच दिते ने। तां ये जिहड़ा गुरमत दे अंदर जिन्हों अज कलगीधर पातशाह कह रहे नमस्त सत रागे, ये राग किवें पैदा होवेगा? ये दो साधन ने। एक तां जिहड़ी साडी संसार वल बिरती लगी हुई है, संसार नूं प्रेम कर रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा घाटा पाएगा, थोड़ी जी कमी आएगी, तो वह एनर्जी इधर रब वाले पासे तुरेगी। जिन्ना चिर प्रीत बहुती गूढ़ी है, बहुती खिच है, गुरु साहब कहते खाण जीवन की बहुती आस, खाण की बड़ी आस से बंदा उड़ीकदा रहिंदा, सवेरे खांदा है जे तो दोपहर वाल उहदी तवज्जो शुरू हो जाती है भी हुण की खाना। वो सारी प्रेम की एनर्जी उधर बह रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਰਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਲਫ ਮਾਰੀ ਜਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਤੁਸਾਂ ਭਗਤ ਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਖਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਗਣਾ, ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਸਭ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਰਗਾ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਫਲ ਹੈਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਉ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪਿਆਵੈ ਚਾਉ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਇਹ ਨਾਉ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਪੇ 2 ਘੰਟੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਸਨਾ ਤਨ ਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਰ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਜਪ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਜਪੋ, ਧਿਆਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਧਿਆਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧਿਆਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਣ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਸਨ, ਵਿਆਹਪਣ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਛਪ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਇਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੁਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਜਪਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਏ ਜਪੋ ਰੇ ਕਾਏ ਤਪੋ ਰੇ ਕਾਏ ਬਿਲੋਵੋ ਪਾਣੀ, ਲੱਖ 84 ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਜਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਪਣ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਪਣਾ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ 10-20% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਉਹ ਵੇਖ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਚਾਦਰ, ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ 10, 15, 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਠਾਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਭ ਲੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਭ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲੀਸਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਪਾਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਰੋਗ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰਮ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਠੰਡ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਠੰਡਾ ਤੇ ਗਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਪਕੜ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਲੈ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮੱਤ, ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ, ਪਖੰਡ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਮੇਲ ਤੇਲ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕਦਮ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੇਕ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਸਵਾਰਹਿ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਉੱਤੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ। ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲਾਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਗੀ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਆਪ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਧੁੱਪ ਗਈ, ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੈਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਸਵਾਰਹਿ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮੈਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਟਨ ਦਬਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਓਨਾ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਧੀਨ।
इस करके स्वरूप की है शुद्ध प्रेम दा। कलगीधर पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरू दा स्वरूप ओदी तस्वीर है। ये बहुत वड्डे भाग ने कि सिख धर्म जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਧਰਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਏ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਕਰਾਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁੱਕਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਵੇ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ,
शायद आप ही ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਲਾਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਲਾਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਈ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਲੈ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ। ਬੁੱਧੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਤ ਕਿਹਾ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਚਾਰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦਮ ਹੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਜੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸ ਦੇ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮਸਤ ਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਰਾਗੇ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਪੋਖੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ
फिर कहिंदे नमो सर्ब हरता, हरता दा अर्थ है खो लेना। फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਕੱਢ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਥੋਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਸਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਬੇਬਾਕ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 28 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ 29 ਨੰਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ।